क्या दीवाना पड़ा क्या उन लोगों में स्कूल में ऑफिस में स्टाफ नहीं जगह उठाती क्या उन लोगों वो मैं ऑन नहीं करती वीडियो ईशा का है तो वीडियो में वन से बैठना मैं वीडियो ऑन करे तो बराबर बैठूंगी मालूम नहीं तुम्हारा सका तुम्हें हल्लू तुम्हें तुम्हें खामोश कल उसे इसे इसे का इज्जा को तुम्हें कल देखो भेजाना था अल्लाह उल्लू की जमात से भी पढ़ रहे थे हाँ मैं गाला आवाज करने में सोई बोलती 12 बजे 12 12:30 तो हेडफोन है कि देना क्या वो यहाँ ऐसा का है ये मैं हाली तो रोंगी नाको मैं जाको तुम्हारा बाथरूम सही कैसा गली से पूरा दल को ये दल को धोना नाका कौन भी धोंगे नहीं अच्छा लगड़ को वो ये दल को सनस से उधर बार नहीं तू भी नहीं दोगी बराबर वो आपको मेरे हमारे बाथरूम भी जाको देख जमाने मेरा एक बकेट भी अगवा से येलो किलो रवण बकेट में भी बाद में हार्पिक पूरा बाथरूम के वॉश रखी इसका भी चली में कोलैप्स भी वो बाथरूम का नारा श्रीनगर ये बाथरूम श्रीनगर ये पूरा लेकिन मैं काम नहाती हूं वहां पूरा नहीं इधर आइए फ्लैश तू अच्छा धोंगी नहीं नहीं वो इधर आ नहीं करते हो क्या करते हो वो पानी क्या इलामा क्या प्रॉब्लम है तो उसमें से लीक हो रहा है लीक को अच्छा तुम पास पकड़ लो बैठे क्या भी नहीं पूरा अब शाम में लगा चेंज करो फ्लश पूरा धोना फ्लश का ब्रिक में पूरा वो पास पकड़ लो 100 रुपीस है खाली रिवर्सेबल तो बदला अब्बा को समझो फ्लश पर बाथरूम में धो यार भी नहीं हाथ से मेरे हमने बाल ये बाल खुदा देखो ये देखना वैसा बच्ची उसका फर्स्ट क्लास की करे मेरा घर आ देंगे मोटा मारी गिर नहीं ये दाल को उठाई वो ये डालते नहीं एक कान में है एक कान क्या करे वो निकाल नहीं एक कान में है एक कान में है तो हां निकाल ले होगा नहीं छोड़ कर हमारे इन लिया कि हमारे बराबर नहीं होता ना फिरा को मारा है अंदर नहीं ठोका हमारे बराबर नहीं हमारे बराबर नहीं तो निकाल को हाथ फिरा को ये मारे यही बच्ची हमारे बराबर नहीं क्या है यहाँ एक कूदा है एक सफेद है दो भी निकाल होगा देख जाना पापा मैं आर पास जाता हूँ घर को जाता हूँ वहाँ जाता हूँ यहाँ नहीं सामान से भी नहीं आएंगे तो मुझे मेरा फोन में विजिबल करे सका फकत कर से जाओ ना लोगो आज विजिबल जहार कर लोगो तुम लगा तो फोटो चल जाओ मामा जहार के यार नहीं रोक सर मैं मामा में हमें 1000 दिन अल्लाह के रोक सर मुझे
उन्हें मावी से नो मैं चार रोज आपको जरूर चल जाती मुझे नहीं मामा मुझे 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 हाँ यार ये तो कंफर्टेबल नहीं रखना हमारे घर में हमने कंफर्टेबल सोए तो परवाह नहीं होगा तू गाल है तो परवाह नहीं मैं पावा में भी घसीट होगा नहीं होता मामा काम पे मगना को वाले रूम में सो जा तुझे फोन में तुझे फोन भी आपको बोले बोले फोन भी नहीं है नहीं से मैं बोल रही फिर भी भागा नहीं भाजी क्या करोगे एक दिन का समय इतना लगी सामान मैंने से तलक लगी मैंने जैसे समझ जाओ तुम्हारा अम्मी ने मेरा जा पापा स्किपर दे रहे पापा स्किपर दे पापा को मैं ग्रेड दो अंदर चलो ये किधर ज्योति हेलो अंदर जाओ बैठो हेलो ज्योति கேக்குதா இப்ப கேக்குது. கேக்குதா சரி 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 இப்ப கேக்குது. ஓகேப்பா ம் சரி இந்த 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 இங்க பாருங்க நான் ஷேர் பண்றேனே உங்களுக்கு வந்து இந்த SQL சர்வர் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்னா இதுதான் வந்து ஓபன் ஆகணும் இங்க பாருங்க ஓகே பாக்குறேன். இது வந்து ஓபன் ஆகும் இந்த பாக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஓபன் ஆகலைல அது ஆகல. சரி 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 SQL சர்வர் ஃபர்ஸ்ட் இதுதான் இதுலதான் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ண போறோம் இது வந்து ஆன்லைன்ல கூட இருக்கு ஆன்லைன்ல கூட நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஆனா வந்து இது வந்து கரெக்டா வந்து ஒர்க் ஆகணும் சரி சரி நான் வந்து இதுல என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் இருக்குன்னு நான் இது காமிக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு நான் அனுப்பிச்சேன் இப்போ பாத்தீங்கன்னா SQL கமாண்ட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து SQLனா என்னது SQLனா வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் query லாங்குவேஜ் SQL வந்து எப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா SQL வந்து இது வந்து ஆக்சஸ் அண்ட் மேனிபுலேட் டேட்டாபேஸ் ஆக்சஸ்னா என்னதுப்பா ஒரு டேட்டாபேஸை வந்து ஆக்சஸ் பண்ணலாம் ஒரு டேட்டாவை யூஸ் பண்ணலாம் இல்லையா ஒரு டேட்டாபேஸை வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஐயா டேட்டாபேஸை வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் இன்னொன்னு வந்து மேனிபுலேட்னா வந்து சேஞ்ச் பண்ணலாம் இது எப்ப வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க 1987லயே வந்து SQLலாம் வந்துருச்சு அப்ப டேட்டாபேஸ் வந்து அப்பவே வந்துருச்சு நெக்ஸ்ட் நம்ம பாக்குறது வந்து RDBMS தான் என்னது ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் இதனா என்னதுன்னா இது ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் query லாங்குவேஜ் தான் இதெல்லாம் பேசிஸ் தான் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம SQL கமாண்ட்ஸ்ல இப்ப என்னென்ன பார்க்க போறோம்னா டேட்டா டெஃபினிஷன் லாங்குவேஜ் டேட்டா மேனிபுலேஷன் லாங்குவேஜ் டேட்டா கண்ட்ரோல் லாங்குவேஜ் இது DDL DML DCL இப்ப ஒண்ணா நம்ம வந்து பார்க்கலாம் DCLனா என்ன DMLனா என்ன சரி அது பாக்குறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு டேட்டா டைப்ஸ் தான் என்னன்னு தெரியுமா டேட்டா டைப்ஸ் அந்த தெரியும் இன்ட் கேரக்டர் அது மட்டும் தெரியும் இதுவே வந்து வேர்கேர்னு சொல்லுவோம் இன்ட்னு சொல்லுவோம் நியூமரிக்னு சொல்லுவோம் ரியல்னு சொல்லுவோம் ஃப்ளோட்னு சொல்லுவோம் நிறைய டேட்டா டைப்ஸ் வந்து இதுக்கு இருக்கு ஓகே கேரக்டர்னா என்னது வேர்கேர்னா என்னது ஸ்மால் என்னா என்னது இன்டீஜர்னா என்னது டெசிமல்னா என்னது டேட்னா என்னது டைம்னா என்னது டைம் ஸ்டாக்னா என்னது இதெல்லாம் சரி இப்போ ஒரு டேபிள கிரியேட் பண்ணணும் ஒரு டேபிள வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட் பண்ணணும்னா அவுட்லைன் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம போடுவோம் இல்லையா அவுட்லைன் போடுவோமா மாட்டோமா ஒரு டேபிள் நம்ம இப்ப வந்து நார்மலா இங்க வந்து நான் வந்து டேபிள் இன்சர்ட்ல போயிட்டு இங்க பாருங்க டேபிள்னு கிளியர் பண்றேன் டேபிளோட அவுட்லைன் நான் போடுவேனா இதுதானே அவுட்லைன் என்ன இருக்கு ஸ்கை ப்ளூல அவுட்லைன் இருக்கா இதுக்கு பேர் தான் வந்து கிரியேட் என்னென்ன ரோ வேணும் ரோவோட ஹெட்டிங் வந்து நான் எழுதுவேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து 3 ரோ செலக்ட் பண்ணேன்னா அதோட ஹெட்டிங் நான் வந்து எழுதுவேன் இப்ப 3 ரோ வந்து நான் என்டர் கொடுத்தேன்னா இங்க வந்து என்ன வரணும் கிரியேட் எனக்கு 3 ரோஸ் 3 காலம்ஸ் வேணும் இந்த 3 காலம்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து சீரியல் நம்பர் வேணும் நெக்ஸ்ட் வந்து நேம் வேணும் நெக்ஸ்ட் வந்து அட்ரஸ் வேணும் இப்ப நான் வந்து நெக்ஸ்ட் அட்ரஸ் வேணும் ஓகே இப்ப வந்து சீரியல் நம்பர் வந்து எதுல இருக்கணும்னா இன்டிஜர்ஸ்ல இருக்கணும் நேம் வந்து கேரக்டர்ல இருக்கணும் வேர்கேர் 40 இருக்கணும் இது வேர்கேர் 80 இருக்கலாம் ஓகே இப்போ நான் இப்ப பாருங்க நான் வந்து ஒரு டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்ண போறேன் அதுக்கான கமாண்ட் என்னதுன்னா
கிரியேட் டேபிள் நேம் வந்து எம்ப்ளாயி, சீரியல் ஆ. நம்பர், இன்ட், நேம் வேர்க்கர், இமெயில் வேர்க்கர். இது புரிஞ்சுச்சா? நான் இப்ப உனக்கு சொல்லி கொடுத்தேன் இல்லையா? இதே மாதிரிதான். சீரியல் நம்பர் நேம் கிரியேட் அட்ரஸ். டேபிள் நேம், அப்படி இதோட சின்டாக்ஸ் இதுதான். இப்ப பாருங்க, கிரியேட் டேபிள் நேம். இத வந்து நான் வந்து இத காப்பி பண்ணிட்டு நான் வந்து இதுல எக்ஸிக்யூட் பண்ணேன்னா, நான் இப்ப SQL சர்வர் நான் உனக்கு காமிச்சேன் இல்லையா? அதுல நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணேன்னா எனக்கு வந்து ஒரு டேபிள் வந்து அவுட்லைன் மட்டும் கிரியேட் ஆகும். உள்ள கண்டென்ட் வந்து கிரியேட் ஆகாது. பாருங்க, வெறும் அவுட்லைன் மட்டும் கிரியேட் ஆகும். இப்ப பாருங்க, நான் இத வச்சுட்டு நான் ரன் பண்ணேன்னா, இத வந்து நான் காப்பி பண்ணிட்டு இஃப் ஐ ரன், இப்ப நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணேன், எக்ஸிக்யூட்னு இருக்கும். இப்ப நான் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணேன்னா எனக்கு வந்து கீழே வந்து எக்ஸிக்யூட் வந்து வரும். டேட்டுக்கு பக்கத்துல என்ன தப்பா இருக்கு, டிஓடி டேட்னு அது தப்பா இருக்குன்னு. சரி, இது வேண்டாம். எம்ப்ளாயி நம்பர் இன்கரெக்ட் சின்டாக்ஸ் நியர் டேட்னு கொடுத்துருக்கு. சரி, இங்க பாருங்க. ஓகே, இப்ப நான் க்ளோஸ் பண்ணேன்னா இது எக்ஸிக்யூட் ஆயிடுச்சு. ஆல்ரெடி எம்ப்ளாயின்னு இருக்காங்க. சோ நம்ம எம்ப்ளாய்க்கு வந்து நம்ம வந்து பேரை வேணா மாத்தி தரலாம். எம்ப்ளாயி 32ன்னு கொடுத்துட்டு, இல்லைன்னா இப்ப எம்ப்ளாயி 3ன்னு வச்சுட்டு நான் எக்ஸிக்யூட் பண்றேன். இப்பதான் கமாண்ட் கம்ப்ளீட்டட் சக்சஸ்ஃபுல்லி இப்ப வந்துருச்சு. இதை நம்ம எப்படி பார்க்கணும்னா, பாருங்க, இத வந்து நம்ம வந்து என்ன ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம், ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட் பண்றது பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் ஆல்டர் பண்றது இருக்கு. ஷோ என்னதுன்னா டிஸ்பிளேக்கு வந்து நம்ம டிஸ்பிளே டாட்னு நம்ம கொடுத்தோம்னா இது வந்து டிஸ்பிளே ஆகும். செலக்ட் டேபிள் நேம்னு கொடுத்தோம்னா வந்து இந்த இப்ப டேபிள் நேம் என்னன்னு சொல்லுங்க, நம்ம செலக்ட் பண்ணலாம். செலக்ட் டேபிள் நேம் என்னது? எம்ப்ளாயி 3. அவ்வளவுதான். இது கொடுத்தோம்னா நமக்கு வந்து செலக்ட் ஆயிடும். சரி, இப்போ ஒண்ணுன்னா நம்ம எக்ஸிக்யூட் இதே மாதிரி இது வந்து ஆன்லைன்லயே எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம். நீ இப்ப வந்து செலக்ட் டேபிள் நேம் கரெக்ட். Select star from table name. Star from employee 3 ன்னு போடணுமா? இத நம்ம வந்து இத நீங்க பண்ணதான் நமக்கு வந்து வரும். ஆக்சுவலி வந்து எனக்கு வந்து நம்ம நிறைய பண்ணிருக்கோம். அதனால வெறும் அந்த டேபிளோட அவுட்லைன் மட்டும் காமிக்கும். எம்ப்ளாயி நம்பர், நேம், இமெயில். இதுல இந்த டேபிள் வந்து வெறும் அவுட்லைன் மட்டும் காமிக்குது. இதுல இருக்க நம்ம கண்டென்ட்டே இன்சர்ட் பண்ணல. ஃபர்ஸ்ட் நீங்க கவனிச்சுக்குங்க. ஒரு டேபிள் எப்படி கிரியேட் பண்றது மட்டும் தான் நம்ம இப்போ இது வரைக்கும் டேட்டா டெஃபினிஷன் லாங்குவேஜ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரியேட் பண்ணலாம், அல்டர் பண்ணலாம், டிராப் பண்ணலாம், ட்ரங்கேட் பண்ணலாம். கிரியேட்னா உங்களுக்கு தெரியும். நான் இப்ப கிரியேட் பண்ணி காமிச்சேன் இல்லையா? அல்டர்னா என்னப்பா? அல்டர்னா இப்ப அந்த காலம்ல இருந்து வேற ஒரு இது இன்சர்ட் பண்ற மாதிரி. ஆமா, ஆல்டர்னா சேஞ்ச் பண்றது, மாடிஃபை பண்றது. அது வந்து பண்ணலாம். ஆல்டர் வந்து நம்ம வந்து ஆல்டர் வந்து சேஞ்ச் பண்ணலாம், இல்லனா வந்து மாடிஃபை பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து டிராப் நம்ம வந்து டிராப்னா வந்து அந்த டேபிளையே டெலீட் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து கிரியேட் பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் நம்ம பாக்குறது ஆல்டர்ல வந்து 2 பண்ணலாம். ஆல்டர்ல ஆடும் பண்ணலாம், இன்னொன்னு ஆல்டரும் பண்ணலாம். ஆல்டர்ல என்ன மேம் ஆட் பண்றதுன்னா, இப்போ வந்து நான் 3 காலம் வச்சு பண்ணிருக்கேன் இல்லையா? ஆமா.
3 காலம் காலம் என்ன இருந்துச்சு? இ இ நம்பர், ஆ நேம், இமெயில்னு இருக்கு. இப்ப நான் வந்து ஆமா இதுல அட்ரஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்க, alter டேபிள் நேம். இத நான் அப்படியே காப்பி பண்ணிட்டு ஐ ஆ ஹேவ் டு பேஸ்ட் இட் ஹியர். இந்த SQL சர்வர் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்ல போயிட்டு ஆ நெக்ஸ்ட் இங்க என்டர் கொடுத்தேன்னா ம் எனக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் இருக்கு இல்லையா, இதை தூக்கிட்டு ஆ alter டேபிள் நேம் நம்மளுக்கு என்னது? எம்ப்ளாயி 3 எம்ப்ளாயி 3 ஸ்மால்ல தானே இருக்கு. அது ஆமா எப்படி ஆமா இருக்கும்? ஸ்மால் எழுதணும் அது அப்படியே கொடுத்துடணும். எம்ப்ளாயி 3 ஆட் அட்ரஸ் வேற. இப்ப வந்து அட்ரஸ் வந்து நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா? ஆ ஆமா இருங்க. ஓகே, இத வந்து ம் நம்ம என்ன பண்ணணும்? இத அப்படியே நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும். கமாண்ட் கம்ப்ளீட்டட் சக்சஸ்ஃபுல்லி. ஆ ஓகேவா? ஓகே புரியுதா? அது புரியுதா? ஓகே ஆ Okay. இப்ப நம்ம பாத்தீங்கன்னா இப்ப போய் செலக்ட், திருப்பியும் நான் போய் செலக்ட்னு கொடுத்தேன்னா எனக்கு வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணேன்னா எனக்கு 3 வந்து நாள் அட்ரஸ் வரும் ஆட் ஆயிருக்கா? ஆமா ஆட் அட்ரஸ் ஆயிருக்கு வந்து ஆட் ஆயிருக்கா? ஆ ம் ஆட் ஆயிருக்கு மேம் ம் ம். புரிஞ்சுச்சா? ஆ ஓகே மேம் ஆல்டர்ல வந்து ஆடும் பண்ணலாம், ஆல்டரும் பண்ணலாம். மேம் ஆல்டர்னா என்ன நினைச்சீங்கன்னா, ஆ இப்ப கவனிச்சீங்கன்னா ஆல்டர் என்னன்னா ஆல்டர் டேபிள் நேம். ஆல்டர் என்னன்னா ஆஹ் இப்ப வந்து ஆல்டர்னு ஒரு காலம் வார்த்தை அட்ரஸ் ஆட் பண்ணுமா மேம் என்னதுப்பா? ஆல்டர்னு போடணுமா மேம் ஆடுக்கு பதிலா ஆடுக்கு பதிலா ஆல்டர்னு போடணும். ஆல்டர் ஆ டேபிள் நேம். ஆட்ல வந்து ஒரு காலமா ஆட் பண்றது. ஆ ஆல்டர்ல வந்து நம்ம நேம் வந்து இப்ப வச்சர்னு வந்து கொடுக்கணுமா மேம் நேம் வச்சர் இப்ப ஆல்டர் வந்து பண்ணணும் சொல்லுங்க மேம் ஆல்டர்ல வந்து இப்ப வந்து அட்ரஸ் வந்து ஷார்ட்டா கொடுத்துருக்கீங்க, ஆ வேர்கேர் 20 மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கீங்க, வேர்கேர் 40 மாத்தணும்னா அதை கொடுத்துக்கலாம். ஓகே பெரிய அட்ரஸா நம்ம கொடுக்கணும்னா கொடுத்துக்கலாம். ஆ புரிஞ்சுச்சா? ஆ ஓகே மேம் புரியுதா? புரியுதா? ஓகே மேம் புரியுது மேம் சரி சரி சரி. ஓகே. ஓகே. ஆ ஆல்டர் டேபிள் நேம், ஆல்டர் காலம், அட்ரஸ் வேற. ஓகே, இது வரைக்கும் உங்களுக்கு என்னென்ன புரியுது? கிரியேட் கிரியேட் புரியுது, பண்றதும் ஆல்டரும் புரியுது ஆல்டர்ல ஆட், அப்புறமா ஆல்டர். ஓகே, ஆல்டர் நெக்ஸ்ட் நம்ம பாக்குறது வந்து டிராப். டிராப்னா வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா ஃபுல்லா அந்த டேபிளையே வந்து ஃபுல்லா delete பண்ணிடும். ஆ அதுதான் வந்து என்னதுன்னா டிராப். ஆ டிராப் வந்து என்னன்னா டேபிளையே வந்து ஃபுல்லா delete பண்ணி விட்டுரும். ஆ டேபிளையே வந்து ஃபுல்லா நீங்க delete பண்ணி delete விட்டுரும். பண்ணிடுங்க அதான் ம் வந்து டிராப். ஓகே, ம் யூ கேன் யூஸ் alter with drop. அல்டரோட டிராப் யூஸ் ம் பண்ணீங்கன்னா ஆ அந்த காலம் மட்டும் delete பண்ணும். அல்டர் டேபிள் நேம், டிராப் காலம் நேம். ஓகே ஓகே, ஆ அந்த காலம் வந்து மட்டும் வந்து delete பண்ணி விட்டுரும். ம் ஓகே, அது மட்டும் ஒரு தடவை பண்ணி காட்ட முடியுமா மேம் இந்த பண்ணி டிராப் காமிக்கிறேன் மட்டும் பண்ணி ஆ காமிக்கிறேன் எல்லாம் பண்ணி காமிக்கிறேன். அப்பதான் உங்களுக்கு ஆ புரியவே. பண்ணி காமிக்கலன்னா புரியவே புரியாது. ஆ ம் ஓகேவா? இப்ப ஆ வந்து இப்ப என்ன டேபிள் delete பண்ணலாம்? இது எல்லாம் இமெயில் நேம் வர்ச்சர் சரி, காப்பி பண்ணிட்டேன். இத ஆ வந்து நான் வந்து ஃபில் பண்றேன். இப்ப நீங்க வந்து இத வந்து நீங்க SQL ஆன்லைன் ம் கம்பைலர் நீங்க போட்டு நீங்க ஆன்லைன்ல ஒர்க் பண்ணி எனக்கு காமிங்க. ஆ அது உங்களால ஓகேவா? நீங்க ஆ பாருங்க, அல்டர் டேபிள் நேம் வந்து எம்ப்ளாய் ஆ 3 டிராப் காலம். என்ன காலம் டிராப் பண்ண போறீங்க? இமெயில். ம் ஓகேவா? நவ் we have this and we have a execute this. எக்ஸிக்யூட் ஆயிடுச்சா? இதெல்லாம் நீங்க execute ஆயிடுச்சு ஆ எக்ஸிக்யூட் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம என்ன பார்க்கணும்? திருப்பியும் செலக்ட்ல போய் பார்க்கணும். புரிஞ்சுச்சாப்பா? ஓகே மேம் செலக்ட்ல போய் எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம்னா என்ன இருக்கு? என்ன போயிடுச்சு? அந்த இமெயில் காலம் மட்டும் போயிடுச்சு மேம் போயிடுச்சு. டிராப் இஸ் யூஸ்வலி ஃபுல்லா டிராப்னு கொடுத்தீங்கன்னா இப்ப ஆ மூணாவது ஃபுல்லா இதே போயிடும் டிராப் ஆயிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆ நான் கொடுத்தேன் டிராப் டேபிள் நேம் தானே நம்மளோட சின்டாக்ஸ். கவனிங்க, ஆமாம் டிராப் டேபிள் நேம். இப்ப நான் டிராப்னு கொடுத்தேன்னா அந்த ம் டேபிளே இருக்காது. டிராப் ஆ டேபிள் எம்ப்ளாயி எம்ப்ளாயி 3ன்னு கொடுத்தேன்னா இட் ஆ ஃபுல்லி டெலிட்டட் டெலீட்டட். ஆ நான் கொடுத்துட்டேன்னா இந்த கமாண்ட் கொடுத்தேன்னா if I execute it will execute, and then if I want again
இன்வேலிட் ஆப்ஜெக்ட்னா எம்ப்ளாயி இல்லவே இல்ல ஃபுல்லா delete ஆயிடுச்சு இல்ல ஆமா. எங்க இருந்து இருக்கும் புரிஞ்சுச்சா டிராப் புரிஞ்சிருச்சு டேபிள் மேம். டேபிள் வந்து டிராப் ஆயிடுச்சு ஆ புரிஞ்சுச்சா ஜோதி அது புரிஞ்சிருச்சு மேம். இப்ப நான் டேபிள் திருப்பி அதை டெலிட் ஆயிடுச்சு. பார்த்தேன்னா இருக்காது இல்லையா நான் திருப்பி இருக்காது வேணும்னா மேம் வாட் அது. அப்படி கிரியேட் டேபிள் ஆகி இருக்காது. இது இருந்துச்சா ஓகே மேம். அது திருப்பி நான் கொடுத்தேன்னா வந்து எனக்கு வந்து மேல வரும் ஓகேவா ஆ இதுதான் நார்மலா நம்ம பண்றது சரி நான் கிரியேட் பண்ணோம்னா இட் வில் பி கிரியேட் okay. நான் கரெக்டா எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்க என்ன மொபைல்ல கனெக்ட் பண்ணிருக்கீங்களா ஆமா மேம். மொபைல்ல கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன். லேப்டாப்ல கனெக்ட் ஆகல. இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆ பாருங்க இப்போ வந்து திருப்பி நான் செலக்ட் பண்ணேன் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் திருப்பி செலக்ட் பண்ணேன்னா எனக்கு வந்து எல்லாமே எனக்கு இ நம்பர் நேம் இமெயில் வச்சு எனக்கு வந்து அந்த டேபிள் கிரியேட் ஆயிடுச்சு ஆ ஓகேவா புரியுதா ஓகே மேம். புரியுது மேம். புரியுதா நெக்ஸ்ட் நம்ம ஆ பார்க்கலாமா இந்த பார்க்கலாம். டிடிஎம்எல் கமெண்ட்ஸ் நீங்க பண்ணுவீங்களா டிடிஎம்எல் கமெண்ட்ஸ்ல நம்ம ஆ வந்து நெக்ஸ்ட் பாக்குறது ஃபோர்த் டேட்டா டெஃபினேஷன் கமெண்ட்ஸ்ல வந்து திஸ் கமெண்ட் இஸ் delete the content of the table ம் ட்ரங்கேட் டேபிள்ல வந்து இப்ப வந்து ஆல்டர் டேபிள்னு ஆட் பிரைமரி கீ அதுல பிரைமரி கீ ஆட் பண்ணியிருந்தோம் ஆ எதனாச்சும் நான் பிரைமரி கீலாம் அப்புறமா சொல்லி தரேன் ட்ரங்கேட் ஆ யூஸ் delete the content of the table இப்ப நான் ஆ கண்டென்ட்டே ஆட் பண்ணல ஆ கண்டென்ட் ஆட் பண்ணியிருந்தேன்னா அது ட்ரங்கேட் வந்து உள்ள இருக்கிற கண்டென்ட் வந்து delete பண்ணிடும் புரியுதா ஓ இந்த கான்செப்ட் ஆ வரைக்கும் புரியுதா இது ஒரு வாட்டி மட்டும் எப்படின்னு ரன் பண்ணி இது வந்து காட்டுங்க. ட்ரங்கேட் நான் வந்து கண்டென்ட் ஆட் பண்ண அப்புறமா சொல்லி தரேன் நம்ம சரி. கண்டென்ட்டே ஆட் ஆ பண்ணல ஆ சரி சரி. இது வந்து கிரியேட் பண்ணோம் ஆ அப்புறமா வந்து create பண்ணு. கிரியேட் பண்ணோம் ஒரு டேபிள் அப்புறமா ஆட் ம் பண்ணோம் அல்டர் பண்ணோம் ஆ நெக்ஸ்ட் வந்து டிராப் பண்ணோம் டிராப்னா அந்த டேபிளோட காலம் ஆ ஆல்டர்ல சரி டிராப் சரி. யூஸ் பண்ணணும் ஆ டிராப்பே ஃபுல்லா பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் நம்ம பாக்குறது வந்து ரீநேம் எப்படி பண்றது ரீநேம். ம் ரீநேம் ம் இப்ப வந்து இதுல பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து ரீநேம் ஒரு ஒரு காலம் இப்ப வந்து இ நம்பர் நேம் மெயில்னு இருக்கு இப்ப ஆ மெயில மாத்த போறோம் இதுக்கு வந்து இந்த கமாண்ட் தான் ரீநேமுக்கு இந்த ஆப்ஷன் தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ம் இதுக்கு வந்து நான் வந்து எங்க போயிட்டு ஐ வில் கிவ் எக்ஸிக்யூட் ஸ்பெஷல் ரீநேம் ஸ்டூடெண்ட் டாட் ஸ்டட் நேம் காலம் டாட் காலம் இப்ப வந்து இது வந்து ஸ்டூடெண்ட் டாட் ஸ்டட் இதுல வந்து நம்மளுக்கு வந்து இ நேம் தான் இருக்கு ஆ எம்ப்ளாயி 3 ஆக்சுவலி ஆமா மேம். எம்ப்ளாயி 3 தான் போடணும். எம்ப்ளாயி 3 இப்ப நம்ம ம் பார்க்கணும் வந்து எம்ப்ளாயி 3 ம் फोन देखो थैंक यू आपको दूजा को देखला मैं क्या ही तुम्हें लाइट ऑफ कर இங்க பாருங்க ஸ்டூடெண்ட்க்கு பதிலா நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா जाको वहां देखो जाओ ये गीला करेगा निकाल देगा निकाल दूसरा के ले आ दो ले ला वाले लग हां 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 दूसरा पेन लेगा दूसरा पेन लेगा இங்க பாருங்க ஆ எம்ப்ளாயி पेन तो लेगा 3 ஸ்டட் நேமுக்கு பதிலா நம்ம என்ன பண்ணோம்னா நேம வந்து நம்ம என்னவா மாத்த போறோம்னா எம்ப்ளாயி எம்ப்ளாயி நேம் என்னவா மாத்த போறோம் எம்ப்ளாயி நேமா மாத்த போறோம். ஓகே இப்ப ஆ நான் வந்து இத வந்து ரீநேம் இது வந்து நீங்க எங்க ஆ தேடினாலும் கிடைக்காது ஓகே. எங்க ஏதோ எரர்னு காமிக்குது என்ன எரர்னு தெரியல நீங்க அங்கிருந்து காப்பி நம்ம பேஸ்ட் பண்ணும் போது ஆ சிலதுல வந்து இது காமிக்கும் எரர் வருது. ஆமா நம்ம அந்த கோட் ஆ வந்து சரியா இருக்காது ஆ இங்க டபுள் கோட்ஸ் இருக்கு இங்க சிங்கிள் கோட்ஸ் இருக்கு அப்படி இருக்க கூடாது இங்கே டபுள் கோட்ஸ் தான் இருக்கணும் இங்கே டபுள் கோட்ஸ் இருக்கு ஓகே ஓகே மேம்.
காலம் ஒரு காலம் காலம் ஒரு காலம் கரெக்டா தான் கொடுத்துருக்கோம். old column name comma new column name. Yeah, old column name வந்து name. Yeah, name வந்து என்ன கேபிட்டல் இருக்கணும். சரி, இது இந்த இது இந்த இந்த ரீநேம் ஃபங்க்ஷன் இருக்குல்லப்பா, இது வந்து உங்களுக்கு வந்து போர்ஷன்ல கிடையாது. இது நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லி தரணும்னு சொல்லி இது வந்து எக்ஸிக்யூட் ஸ்பெஷல் ரீநேம் வந்து காலம் டாட் கமா என்ன இருக்கு, எல்லாம் கரெக்டா தானே இருக்கு. எக்ஸிக்யூட் இருங்க, சிங்கிள் கோட்ஸ் வேணா மாத்தி வேணா பாக்குறேன். இதுதான் சரி, நான் பாக்குறேன் என்ன மோஸ்ட்லி அது வரும். எக்ஸிக்யூட் மத்த நம்ம இந்த இதுலதான் இந்த இது ஸ்டூடெண்ட் டாட் ஸ்டூடெண்ட் நேம் கமா காலம் டாட் காலம். சரி, என்ன நான் பாக்குறேன். காலம் டாட் காலம். சரி, நான் எக்ஸிக்யூட்ல அதை பண்ணிருக்கேன் ஆல்ரெடி முன்னாடி. சரி, என்னன்னு தெரியல. இது வரைக்கும் நீங்க பண்ணிட்டு பண்றீங்களா? கிரியேட், ஆல்டர், டிராப், ட்ரங்கேட். நான் இது டிஎம்எல்லாம் எடுத்துடுறேன் இப்போ. ஏன்னா டிஎம்எல்ல வந்து நீங்க இன்சர்ட் பண்ணுவீங்களா ஒரு வேல்யூமும். இப்ப வந்து நம்ம வந்து ஒரு டேபிள கிரியேட் பண்ணிட்டோம், அதுல வேல்யூஸ் வந்து இன்சர்ட் பண்ணணும் இல்லையா? இன்சர்ட் இன்டு எம்ப்ளாயி வேல்யூஸ். இப்ப வந்து என்ன ஃபீல்ட் இருக்கு நம்ம டேபிள்லன்னு பாத்துக்கலாம். நம்ம டேபிள்ல என்ன ஃபீல்ட் இருக்கு? இன்டிஜர் இருக்கு, நேம் இருக்கு. இருப்பா, நம்பர், நேம், இமெயில். இதுக்கு ஒண்ணா கண்டென்ட் வந்து ஒரு 10 கண்டென்ட் வந்து நம்ம வந்து இன்சர்ட் பண்ணலாம். அதுக்கு எப்படி பண்றது? இன்சர்ட் இன்டு டேபிள் நேம் வேல்யூஸ் இப்படின்னு கொடுத்துட்டு நம்பர், நேம், அப்புறமா வந்து அட்ரஸா இமெயில். ஓகே, அது வந்து நம்ம வந்து அப்படியே வந்து இதை காப்பி பண்ணிட்டு கவனிச்சீங்கன்னா இன்சர்ட் இன்டு எம்ப்ளாயி 3 வேல்யூஸ், எம்ப்ளாயி 3 வேல்யூஸ்ன்னு கொடுத்துட்டோம். இப்போ எம்ப்ளாயிக்கு இந்த நேமுக்கு கவிதான்னு கொடுத்துக்கலாம். இது இமெயில் வந்து நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம்னா வேர் கேர்னு கொடுத்துருக்கோம். டேட் தரல, வேர் கேர் ஆஃப் 100 கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இமெயிலுக்கு பதிலா நம்ம என்ன கொடுத்துக்கலாம்? வேலைச்சேரின்னு கொடுத்துக்கலாம். இமெயில் பிளேஸ்ல தப்பா அதை எடுத்துக்கோ. வேலைச்சேரி@gmail.com கூட கொடுத்துக்கலாம். வேலைச்சேரி 100 மேல கொடுக்கலாம் மேம். வேர் கேர்ல அந்த நம்பர் போட்டுருக்கீங்களே 100. ஆமாப்பா. அதுக்கு மேல போடலாமா? ஆமா, போடலாம். 250க்கு மேல போடலாம். 250க்கு மேல போடலாம். பாருங்க, மடிப்பாக்கம். ஓகே, இத வந்து நான் வந்து இத அப்படியே செலக்ட் பண்ணிட்டு நான் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணேன்னா எனக்கு 2 ரோ அஃபெக்டட்னு வந்திருக்கு. இப்ப நான் அந்த ரோஸ்ல போய் பார்த்தேன்னா தான் உனக்கு எப்படி இன்சர்ட் ஆயிருக்கா இல்லையான்னு தெரிய வரும். ஆயிருக்கா? 2ல கவிதா வேலைச்சேரி@gmail.com. என்ன நம்மளுக்கு நான் எதுக்காக அந்த அந்த எக்ஸெல் சாரி பிபிடி உங்களுக்கு அமிச்சேன்னா நீங்க இதெல்லாம் பார்த்துப்பீங்க.
இன்சர்ட் இன்டு தி எம்ப்ளாயி 3 வேல்யூஸ்ல 2 கமா கவிதா அப்புறம் velacheri@gmail.com அந்த அதுக்கப்புறமா ஓகேவா டவுட் ஓகே. இருக்கா அதுக்கப்புறமா கமா கொடுத்து இது பண்ணுமா மேம் கமா அந்த கொடுத்து எவ்வளவு வேல்யூஸ் வேணா இன்சர்ட் பண்ணலாம் இங்க பாருங்க நான் எங்க ஆ, என்ன கொடுத்துட்டு ஒரு வாட்டி அந்த க்ளோஸ் பிரேஸ் ஓபன் பிரேஸ் ஆ, திருப்பியும் ஓகே. க்ளோஸ் பிரேஸ் ஓபன் ஓப்பன் பிரேஸ் பிரேக். அப்புறமா அந்த எவ்வளவு வேல்யூஸ் வேல்யூஸ் போட்டு 10 ஓகே. 15 வேல்யூ வேணும்னாலும் பக்கத்துல 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 கொடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஓகே. இது இப்ப வரைக்கும் புரியுது. புரியுதா இது வரைக்கும் புரிஞ்சது மேம். ட்ரை பண்ணி புரியுதா பார்த்துக்கலாம். நீங்க ஆ, என்ன பண்ண போறீங்கன்னா ஆ, யூ வில் ஓபன் ஆ, ஆன்லைன் இப்ப வந்து ஓகே. ஷேர் பண்ணிட்டு நான் வந்து நீங்க பாருங்க ஆ, இங்க வந்து இதுல ஓபன் பண்ண போறோம் இதுல ஆன்லைன் எஸ்கியூஎல் கவனிங்க பாக்குறேன். ஆன்லைன் ஆ, எஸ்கியூஎல் கம்பைலர் ஆ. போயிட்டு அதுல நிறைய ப்ரோக்ராம் இருக்கு இன்ஸ்டன் வருது மேம். ஆமா இதுல நீங்க வந்து நீங்க உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அத வந்து நீங்களே இங்க எடுத்துக்கலாம் ஆ, ஓகே. இப்ப நீங்க இதுலதான் ஒர்க் அவுட் பண்ண போறீங்க உங்ககிட்ட நீங்க ஆ, இன்ஸ்டால் பண்ணலையா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சரி. டேபிள கிரியேட் பண்ணுங்க ஆ, இதுல இல்லாத டேபிளா கஸ்டமர் ஆர்டர்னு இல்லாம எம்ப்ளாயி 1 2 3ன்னு சொல்லி இதுல ஆ, இருக்கிற டேபிள நீங்க வந்து கிரியேட் பண்ணுங்க ஆ, புரியுதா புரியுது மேம். என்ன பண்ணுவீங்க இங்க உங்க பாருங்களேன் ஆ, பாக்குறேன். வந்து நம்ம பண்ணோம் இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் ஆ, என்ன பண்ணோம் கிரியேட் கிரியேட் டேபிள் டேபிள் ஜோதி எம்ப்ளாயி. ஒரு ஓகே. ஜோதி ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணணும் அதுல வந்து நேம் வந்து வேர்கேர் வேர் கேர் எப்பவும் கொடுத்துட்டே இருக்கணுமா மேம்? ஆமா குடுத்துட்டே இருக்கணும் நம்ம அதுக்காக தான் ஓகே. எஸ்கியூஎல் வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்றது இல்ல ஆ, அட்ரஸ் அது நேம் அந்த மாதிரிலாம் கொடுக்க கூடாதுல்ல மேம். வேர் கேரோட எப்போ ஆட் பண்ணிட்டே வேர் இருக்கணும். கேர் அட்ரஸ் இன்ட் எல்லாம் வேணா தரலாம் ஆமா இங்க பாருங்க ஆ, பண்ணுமா இப்ப கேக்குது. இப்ப இந்த டேபிள எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அங்க ரன் எஸ்கியூஎல் கொடுக்கணும் அவ்வளவு ம். இப்ப வந்து ஜோதி எங்க இருக்குன்னு பாருங்க எங்க இருக்கு உங்க டேபிள் ஜோதி டேபிள் நேம் அட்ரஸ் பிரிண்ட் ஆயிருக்கும். எங்க இருக்கு ஒரே நிமிஷம். இந்த பக்கம் ஆ, ஒரே நிமிஷம். இந்த டேபிள் தெரியும். இருக்கு அட்ரஸ் தெரியுது மேம். நேம் அட்ரஸ் வந்துருச்சு இதுல போய் ஆ, நீங்க போய் இன்சர்ட் பண்ண போறீங்க இந்த மாதிரி பண்ணிட்டே இன்சர்ட். இருந்தீங்கன்னா ஆ, நான் நினைச்சேன் நீங்க வந்து உங்களுக்கு வந்துரும் நம்ம ஆ, வந்து உங்களுக்கு வந்துரும் நம்ம வந்து இது பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு நான் எக்ஸிக்யூட் ஆ, நான் பண்ணிடுறேன் மேம். நான் பண்ணி வச்சிடறேன் மேம். நான் இன்னைக்கு. உங்களுக்கு மோஸ்ட்லி இன்ஸ்டால் ஆகுதான்னு பாருங்க சரி. ஓகேவா நீங்க இதே மாதிரி எனக்கு ஒரு 5 பண்ணிடுறேன் மேம். டேபிள் கிரியேட் பண்ண முடியுமா இப்போ 5 டேபிள். ஓகே மேம். 5 டேபிள். 5 டேபிள் கிரியேட் பண்ணோம் அதுல ஒரு 6 டேட்டாஸ் 5 டேட்டாஸ் சரி. வந்து என்டர் பண்ணணும் சரி. ஓகேவா என்டர் பண்ணிடுறேன். ஓகே பண்ணுங்க பண்ணி எனக்கு அனுப்புறீங்களா அனுப்புறேன். பண்ணி அனுப்புறேன். ஆன்லைன்ல எனக்கு ஸ்கிரீன்ஷாட் அனுப்பிச்சாலும் ஓகே ஓகே மேம். ஸ்கிரீன்ஷாட் அதுல அனுப்புறேன். அல்டர் பண்ணலாம் டெலீட் பண்ணலாம் செலக்ட் பண்ணலாம் எல்லாமே பண்ணலாம் சரி மேம். பண்ணிட்டு அது போட்டு எனக்கு நான் பண்ணுங்க அனுப்புறேன். ஓகேவா அனுப்புறேன் மேம். கண்டிப்பா அனுப்பிடுறேன். அனுப்புறீங்களா சரிப்பா அனுப்புறேன். Bye. ஆ, வேற டவுட்டா இன்னைக்கு வந்து இது பார்க்கலாம் இப்ப ஆ, நாளைக்கு வந்து நம்ம வந்து இன்சர்ட் பண்ணது வரைக்கும் பார்க்கலாம் நாளைக்கு திருப்பி அப்டேட் பார்க்கலாம் நீங்க இன்சர்ட் பண்ணாதானே அப்டேட் பண்ண முடியும் அப்டேட் டெலீட் delete. அதெல்லாம் சரி. நாளைக்கு பார்க்கலாம் மீதி இருக்கிற queries ஆ, இதெல்லாம் அப்புறம் பார்க்கலாம் இல்லைன்னா நான் அப்டேட் வாங்கினேன்னா இப்ப சொல்லிடுறேன் ஆ, அப்டேட் வந்து என்னன்னா அப்டேட் டேபிள் நேம் செட் இப்ப வந்து இப்ப நான் இன்சர்ட் பண்ணிட்டேன் ஒரு ஆ, வேல்யூவை அங்க ஆ, போய் அதை மாத்தணும் அந்த வேல்யூவை மாத்தணும்னா அப்டேட்க்கு போகணும் நீங்க ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் இன்சர்ட் பண்ணாதானே ஆமா நீங்க மேம். இன்சர்ட் பண்ணீங்களே அந்த ஆ, வேல்யூவை நான் மாத்தணும் இப்ப வந்து நான் வந்து அந்த வேல்யூவை மாத்தணும்னா வாட் ஹேவ் டு டூ மீன்ஸ் ஐ ஹேவ் டு காப்பி திஸ் கமெண்ட் ஆ, அப்டேட் இந்த கமெண்ட காப்பி பண்ணிட்டு தெரியுதுல உங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கப்புறம் மேம். தெரியும். வந்து என்னோட எஸ்கியூஎல் ஆ, சர்வர்ல போயிட்டு ஆ, இன்சர்ட் பண்ணிருக்கேன் இல்லையா இப்ப இந்த ஆமா. வந்து அப்டேட் பண்ணேன்னா காப்பி update. Ctrl+C கொடுத்துட்டேன் திருப்பி நான் வந்து இதுல போயிட்டு நீங்க பண்ணி பார்க்கணும்பா
பண்ணிட்டு தான் மேம் இருக்கேன். எம்ப்ளாயி 3ன்னு ஆ கொடுக்கணும். ஆ எம்ப்ளாயி 3 செட் எம்ப்ளாயி நம்பர் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ப்ளாயி நம்பர் 2ல கவிதா வேற நேம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏன்னா எம்ப்ளாயி நம்பர் 2ல வேற நேம் வந்து கவிதா சசின்னு இருக்கிறது வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா எம்ப்ளாயி நம்பர் 2ன்னு இருக்கு இல்லையா 3ன்னு இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நம்ம என்ன மாத்த போறோம் 7ன்னு மாத்த போறோம். புரிஞ்சுச்சா? சசிய வந்து எம்ப்ளாயி நம்பரை வந்து 7ன்னு மாத்த போறோம். ஓகே ஓகே எக்ஸிக்யூட் பண்ணு. 1 row அஃபெக்ட் ஆயிடுச்சா? நம்ம இந்த ரூவை பார்த்தோம்னா சேஞ்ச் ஆயிருக்கும். அதுல 2க்கு பதிலா 7 ஆயிருக்கும். 2க்கு பதிலா 3க்கு பதிலா புரியுதா? இது புரியுது. நான் பண்ணிட்டு அனுப்புறேன் நான் இப்போ. இது வந்து ஃபுல்லா 5 டேபிள் பண்ணனும். 5 டேபிள இன்சர்ட் பண்ணனும் வேல்யூஸ். என்னென்ன டேபிள் பண்ணனும்னு சொல்லி நான் அந்த டேபிளும் கொடுக்கவா இல்ல வேண்டாமா? நீங்க டேபிள் கொடுங்க மேம். நான் அதை வச்சு நான் பண்றேன். இல்ல நீங்களே பண்றதுன்னா பண்ணுங்க. ஒண்ணும் இல்ல. உங்க டேபிள் நானும் பண்றேன். பிரச்சனை இல்ல. ஓகேவா? இந்த மாதிரி உங்க லேப்டாப் ஓபன் பண்ணிட்டு இதெல்லாம் பண்ணுங்க. ஓகே நம்ம நெக்ஸ்ட் இந்த டிடிஎல் கமெண்ட்ஸ் பார்த்துட்டோம். கிரியேட் இன்சர்ட் அப்டேட் ட்ரங்கேட். நெக்ஸ்ட் வந்து இதுல வந்து டெலீட் பண்றது. இப்ப டெலீட் எதுக்கு பண்ணோம்? ட்ரங்கேட் மாதிரி தான். டெலீட் எல்லாமே டெலீட் ஆயிடும். டெலீட்னா ஃபுல் டேபிளும் டெலீட் ஆயிடும். வேல்யூஸ் உள்ள இருக்கிற வேல்யூஸ் வந்து டெலீட் வேல்யூ இது வந்து இந்த ரோக்கு மட்டும் டெலீட் பண்ணுங்க. இந்த காலம்க்கு மட்டும் டெலீட் பண்ணுங்கன்னா டெலீட் ஆயிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் delete from employee 3 இத delete பண்ணிட்டேன். இத வந்து கவனிச்சுக்கங்க. delete from employee 3 number where e number is equal to 2 e number employee delete பண்ணுன்னு சொல்றேன். அப்பனா அந்த ரோ மட்டும் delete ஆகும். எந்த ரோ நான் எந்த கண்டிஷன் தரேன் அந்த ரோ மட்டும் வந்து ஒரு ரோ மட்டும் இது ஆயிடும். அப்ப நான் பார்த்தேன்னா எனக்கு வந்து இந்த ரோ மட்டும் delete ஆயிருக்கும். எந்த ரோ? அந்த 2ல இருக்க அந்த இது மட்டும் ஃபுல்லா delete ஆகும். கவிதா ரோ delete ஆயிடுச்சு. சசி ரோ மட்டும் தான் இருக்கும். புரிஞ்சுச்சா? அது ஓகே மேம். புரிஞ்சுச்சா? அது புரிஞ்சுச்சு மேம். என்ன நம்ம பார்த்திருக்கோம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இப்ப டிடிஎல் கமாண்ட்ஸ்ல கிரியேட் ஆல்டர் அப்டேட் டெலீட் அதுக்கப்புறம் இன்சர்ட் இது வந்து இன்சர்ட் அப்டேட் டெலீட் செலக்ட்ல நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். செலக்ட் ஸ்டார்னு கொடுக்கலாம். செலக்ட் டேபிள் கமாண்ட் நேம்னு கொடுக்கலாம். இது வந்து செலக்ட்ல வந்து நம்ம நிறைய கொடுக்கலாம். இந்த காலம் நேம் மட்டும் செலக்ட் பண்ணா ஃபுல்லா வேணும்னா செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? நான் இந்த டிபிடி ஆல்ரெடி உங்களுக்கு அனுப்பிச்சதால என்ன வேணா இதுல டவுட்ஸ் இருந்தாலும் பாத்துக்கலாம். ஓகேவா? இது வரைக்கும் தான் முடிச்சிருக்கோம். 18 ஸ்லைட் வரைக்கும் தான் முடிச்சிருக்கோம். இன்னும் நம்ம பண்ணலாம். ஒன்னும் ப்ராப்ளம் இல்ல. நம்ம நிறைய அது நீங்க போட்டீங்கன்னா நம்ம எல்லாமே போயிட்டே வரலாம். இதான் ஃபர்ஸ்ட் எஸ்கியூஎல் கிளாஸ். நீங்க தான் வந்து இதுல கிரியேட் பண்ணணும். டேபிள் கிரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம வந்து எல்லாமே முடிச்சிடலாம். ஒன்னும் பெருசா இது வராது. ஓகேவா? ஓகேப்பா. நீங்க பண்ணிட்டீங்களா? இப்ப வந்து தேர்ஸ்டே வரும்போது அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் மெத்தட் வந்து கொஞ்சம் டெஸ்ட் எழுதிடுங்க. சரி மேம். ஓகே நாளைக்கு 10:30க்கு ஷூரா கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஒன்னும் இஷ்யூஸ் இல்ல. ஓகேவா? அது எப்போ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வந்து எழுதுறது? தேர்ஸ்டேப்பா. சரி மேம். ஓகே நாளைக்கு தேர்ஸ்டே. நாளைக்கு இந்த டிஎல்எல் டிஎம்எல் நம்ம என்ன queries இதெல்லாம் பண்ணிட்டே இருக்கலாம். தேர்ஸ்டே பண்ணிட்டீங்கன்னா அது ஒரு டெஸ்ட் மாதிரி எழுதிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும். சரி மேம். நான் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் இது கொடுத்தேனா? கேஸ் ஸ்டடி ஏதாவது கொடுத்தேனா? இது வந்துச்சு நம்ம கேஸ் ஸ்டடி எதுவும் கொடுத்திருந்தீங்க ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ல. ஆமா அத நீங்க finish பண்ணனும். அது காமிக்கிறீங்களா நாளைக்கு? கேஸ் ஸ்டடி ஒரே நிமிஷம் இருங்க. இருக்கு. படிக்கிறது மட்டும் தான் ஏதோ அனுப்பிச்சு விட்டுருந்தீங்க. இல்லப்பா கேஸ் ஸ்டடியும் ஒன்னு கொடுத்திருந்தேன். ஆமா மேம். கேஸ் ஸ்டடி ஏதோ ஒரு டாக்ஸ் ஒன்னு இருக்கு. ஆமா நான் கொடுத்திருந்தேன். அத கொஞ்சம் ஓபன் பண்ணி பாருங்க. அதுல என்ன இருக்குன்னு அத நீங்க எனக்கு சப்மிட் பண்ணனும். அப்படியா? சரிப்பா.
அதை நீங்க பண்ணா மட்டும் தான் நீங்க உங்களுக்கு புரிஞ்சுச்சா இல்லையா நான் பார்க்க முடியும். சரி. ஓகேவா? ஆ. ஓகேப்பா. பாய்ப்பா. டவுட் இல்லல்ல? இல்ல மேம். டவுட் இல்ல. பண்ணி நீங்க பார்த்துட்டு அனுப்புறேன். நீங்க தான் இப்ப கிரியேட் ஆ. நல்லா பண்ணி பார்க்கணும். ஓகேவா? பண்ணி பார்க்குறேன். நான் சொன்னதெல்லாம் அப்ளை பண்ணிட்டு தானே இருக்கீங்க. ரெஸ்யூம் அப்ளை பண்ணி தான் இருக்கேன். இண்டீட்ல ரெஸ்யூம் போடுங்க. சரி. ஓகேவா? பாய்ப்பா. ஆ.